وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم دوبارہ سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو حضرت، میرا نام نور حسن ہے اور میں ڈسٹرکٹ رامپور یو پی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں۔ میں وہ شخص ہوں جو خود 15 سال سے زیادہ دیوبندی جماعت میں رہ چکا ہوں، دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھ چکا ہوں اور جماعتوں میں بھی میں گیا ہوں، مگر میرے نکلنے کی وجہ یہ ہوئی، اس سے پہلے میں بریلویوں کو برا بھلا کہتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ یہ بریلوی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ غلط الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں۔ تو میں نے اس چیز کو سرچ کرنے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے کہ ان بریلویوں کا کس طرح منہ بند کیا جائے، تو میں نے وہ کتابیں خریدی جن کتابوں کے تعلق سے علماء بریلوی اعتراض لگاتے تھے اور ہمارے اوپر طنز کرتے تھے۔ جب میں نے وہ کتابیں خریدی، جی کتابوں کا نام اچھا، کتابوں کا نام بھی بتائیں؟ ٹھیک ہے، چلیے، کتاب کا نام تقویت الایمان، حفظ الایمان، تحذیر الناس اور البراہین القاطعہ اور تذکرۃ الخلیل، تذکرۃ الرشید، بہت ساری کتابیں ہیں۔ کتابیں نام لیتا رہوں گا تو پھر بہت زیادہ ٹائم کھنچ جائے گا، مگر میں شارٹ کٹ میں بتا دینا چاہتا تھا۔ ایک لفظ پوچھ سکتا ہوں؟ جی فرمائیں۔ صرف ایک لفظ پوچھ سکتا ہوں؟ جی، آپ عربی پڑھے ہیں نور بھائی؟ میں بھائی میں بتا چکا ہوں آپ کو، میں ایک جو ہے سادہ انسان ہوں، عوام میں سے ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ جی ٹھیک ہے نور بھائی، صرف اتنا کہنا چاہوں گا میں، جی، تقویت الایمان جو ہے یہ تو عربی میں ہے اور اردو میں نہیں ہے۔ یہ مکمل سمجھیے 90% جو ہے یہ تو عربی میں ہے، 10% جو ہے اردو میں ہے۔ آپ پھر اس کو کیسا سمجھے؟ تو یہ کتاب اردو میں نہیں ہے حضرت؟ اردو میں بہت کم ہے اور صرف 10% ہے، باقی جو ہے اس میں عبارتیں وغیرہ سب جو ہے عربی میں ہے۔ پہلے وہ کتاب عربی میں تھی، پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیشن دیا گیا اور یہ کتاب اردو میں ہی چل رہی ہے اس وقت۔ اس ٹائم میں نے عربی میں کوئی کتاب نہیں دیکھی، نہیں۔ اچھا، ہاں، آپ نے اگر چھپتی ہوئی دیکھی ہو تو بتائیں۔ بالکل، میرے پاس تو ابھی بھی تقویت الایمان موجود ہے، لیکن میں نہیں، عربی میں اب تک پڑھا ہوں۔ میرے پاس تو پرانی کتاب بھی اردو میں ہی ہے حضرت۔ اچھا جی ہاں، ذرا مجھے اس کے مکتب کا نام، ابھی نہیں، بات ختم ہونے کے بعد میں مجھے اس کے جہاں سے چھپی ہوئی ہے وہاں کے اس کا نام بتا سکتے ہیں، کتب خانے کا نام؟ بالکل بتا سکتے ہیں۔ آپ مجھے حوالے کے ساتھ بتائیے گا، ابھی نہیں، بات ہماری ختم ہو جائے تب آپ بتائیے گا۔ اچھا اچھا، جی جی ٹھیک۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ پھر میں نے وہ کتابیں خریدی، پھر میں نے اس میں وہ چیزیں تلاش کی ہیں یا نہیں ہیں۔ جی، تو جب میں نے تلاش کی تو صفحے تو بدلے ہوئے ملے، مگر بات ہو بہو وہی ملی جو علماء اہل سنت، علماء بریلوی نے بتائی تھی۔ پھر مجھے یار بہت افسوس ہوا، میں نے کہا یار واقعی اس میں تو یہ ہے، موجود ہے، میں غلط غصہ کرتا تھا۔ تو پھر میں اپنے ساتھیوں سے دور ہونے لگا، نکلنے لگا۔ جی، اب جب میں نکلنے لگا، دوری اختیار کرنے لگا ان لوگوں سے، تو مجھے وہ چوراہوں پر گھیرنے لگے اور کہنے لگے ارے یار نور حسن تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ارے بولے تو یار بدعتی ہو رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تمام طرح کے الزامات۔ میں نے کہا چھوڑو یار، ابھی میں ذرا کسی اور اس میں لگا ہوا ہوں، پہلے وہ میں تلاش کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بہرحال پھر میں نے اس کو دیکھا، تلاش کیا، سب کچھ میں نے پہلے پڑھا، دیکھا۔ جی، پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا بھائی آپ جو کہہ رہے تھے نا وہ بات یہ ہے۔ پھر ان لوگوں نے دارالعلوم دیوبند فون کیا، وہاں کے لڑکوں سے میری بات کرائی، اور آپ کو اگر یقین نہ آئے
तो मैं ऑडियो अभी भी भेज दूंगा, मेरे पास आज भी मौजूद हैं। जी। कई साल की गुफ्तगू हो गई वो। अच्छा। बहरहाल मैं इसी वजह से निकला हूं कि उलमाए देवबंद अंबिया इकराम औलिया इकराम की शान व आज़मत घटाने की कोशिश करते हैं, अंबिया इकराम औलिया इकराम की शान में तनकीस करते हैं, अंबिया इकराम औलिया इकराम के कमाल को तस्लीम नहीं करते, मगर जब बात आती है अपने घर के बुजुर्गों की तो दिल खोल के उनकी तारीफ भी करते हैं। उनके अंदर कमाल अगर ना भी हो तो जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा नूर हसन भाई, आपकी बात मुकम्मल हो गई, 5 मिनट मुकम्मल हो गए। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा, फिर आप मुझे 3 मिनट गुफ्तगू करके उसका जवाब बताइएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। आपने तक़वतुल ईमान भी पढ़ा होगा आपके कहने के मुताबिक, लेकिन मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि तक़वतुल ईमान जो है वो बाज़ाब्ता दर्स में पढ़ाई जाती है और ये अरबी में है, एक बात। दूसरी बात, तक़वतुल ईमान के अंदर में कौन सी ऐसी बात जो आपको मिली जो औलिया की शान में गुस्ताखी का लफ्ज़ हो, वो बात जरा मुझे आप जाहिर करिए जी। तक़वतुल ईमान के अंदर कौन सा लफ्ज़ आपको मिला जो औलिया के शान में गुस्ताखी का लफ्ज़ हो, वो बात आप मुझे जाहिर कीजिए। अच्छा, तो ठीक है मुफ्ती साहब, वो मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा, ठीक है, मगर मेरे कुछ उसूल होते हैं। हाँ बताइए, आपके उसूल बताइए। जी, मेरे उसूल भी हैं। हाँ बताइए। इंशाल्लाह आपके भी उसूल हैं, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी थी तो आपके भी कुछ उसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इसी तरह मेरे भी कुछ उसूल हैं, है ना? जी बोलिए। जी, हर इंसान का कोई ना कोई उसूल रहता है हजरत। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए हजरत, मैं और आप किसी न किसी माँ और किसी न किसी बाप के बेटे हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को उफ ना कहो, कहीं उनको तकलीफ ना पहुंचे, उनको दुख ना हो, उनके दिल को ठेस ना पहुंच जाए, और अगर वालिदैन के दिल को ठेस पहुंची तो फिर ऐसा ना हो कि जन्नत तुम्हारे हाथों से निकल जाए, छिन जाए। बिल्कुल। जिस औलाद से माँ बाप नाराज हैं, क्या उसको जन्नत मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। बेशक, क्योंकि ये नबी का फरमान है, जिससे वालिदैन नाराज हैं जिस औलाद से, उससे नबी नाराज हैं, और जिससे नबी नाराज हैं उससे रब नाराज है। अल्लाह का भी फरमान, बेशक बेशक, ये है कि वो अल्लाह का भी फरमान है, कुरान ने भी कहा है। जी जी जी, बेशक। अच्छा हजरत, हम और आप जो है अपनी माँ से और बाप से, दोनों से हैं, तो माँ बाप की फर्मा बरदारी हमारे ऊपर लाजमी है, फर्ज है, ठीक है जी। उससे कहीं ज्यादा रसूल अकरम नूर मुजस्सम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी है। बेशक। उलमाए देवबंद के जो बड़े बड़े आलिम हैं, इधर बात मैं छोड़ रहा हूँ, उलमाए देवबंद के जो बड़े बड़े आलिम हैं, ठीक है, जैसे मौलाना अशरफ थानवी साहब है जी, उनकी आप तारीफ करते हैं या तौहीन? नहीं, आप मुझे सवाल बात नहीं कीजिएगा, आप बोलते जाइए, उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके जवाब दूंगा। असल में मेरा तरीका यही है, मैं पूछ लेता हूँ, आप भी मुझसे पूछ लीजिएगा। नहीं, मेरा तरीका यही है कि मैं पूरा सुन लेता हूँ, फिर बाद में जवाब देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जितना मैं, जहाँ पे मैं पूछूं वहाँ बता दीजिए, नहीं तो सुनते रहिए। अच्छी बात है। जी जी, हाँ, मैं खामोशी से सुन रहा हूँ। आप जी, आप उलमाए देवबंद की तारीफ करते हैं या तौहीन? हम तो पूरे उलमाए इस्लाम की तारीफ करते हैं। अच्छा अच्छा, सिर्फ उलमाए देवबंद नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे बुजुर्गों ने अपने लिए खाकसारी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, जिस तरह अशरफ थानवी साहब ने अपने आप को कुत्ते और स्वरों से बदतर बताया। वो कहते हैं कि नाज तो किस चिड़िया का नाम है ना, मैं तो अपने आप को कुत्ते और स्वरों से ही बदतर समझता हूँ। तो ये तो उनकी आजिज़ी और इनकिसारी है। जी जी, है या नहीं? बिल्कुल। मैं खुद ही कह देता हूँ ताकि कहीं ऐसा हो कि आपको बुरा लग जाए और आप कहने लगे कि हमारे जो है उलमा को बुरा कह रहा है ना? बोलिए। तो क्या
आपने कभी कहने की हिम्मत की कि अशरफ थानवी साहब जो है वो कुत्ते और सूअर से बदतर हैं? कभी नहीं, कभी नहीं ना? कभी नहीं। जी बिल्कुल, यही है मोहब्बत का तकाजा, बेशक, है ना? जी जी बोलिए। और ना ही किसी तालिब इल्म ने थानवी जी को ऐसा कहा होगा, ना ही उनके किसी मुरीद ने कहा होगा कि हमारे थानवी जी तो कुत्ते और सूअर से बदतर थे, नहीं ना? हमारी माँ हमारे बाप की शरीक हयात है, हमारी माँ हमारे बाप की जो है वो बीबी हैं। आपकी माँ आपके वालिद की बीबी हैं, आपके वालिद की शरीक हयात हैं, ठीक है? क्या कोई बच्चा अपनी माँ को इस तरह पुकार सकता है, ओ मेरे बाप की बीबी, ओ मेरे बाप की जोरू, ओ मेरे बाप की शरीक हयात, मुझे खाना दे दे, पानी दे दे, या जिस चीज की भी जरूरत हो पुकार सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि वो माँ है, माँ का जो लक़ब है वो लक़ब से पुकारा जाएगा। अगर किसी ने ऐसा कहा तो ये क्या है? गुस्ताखी है। गुस्ताखी है, बेअदबी है। बेशक, गुस्ताखी एक ही लफ्ज आता है, हाँ हाँ, तो उसके अलावा आ जाता है। मगर यहाँ इंसान काफिर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। मगर यहाँ इंसान काफिर नहीं होगा। बेशक, हाँ, काफिर नहीं होगा। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर जर्रा बराबर भी तौहीन कर दी, जर्रा बराबर, जिसको जर्रा कहते हैं। नूर हसन भाई, 1 मिनट के लिए यहाँ पर आप रुकिए, मैं आपको एक जुमला कह दूं, फिर उसके बाद फिर आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। जी जी फरमाएं। आपने जो कहा मैं बिल्कुल बात आपकी समझ लिया। हमारा अकीदा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए देवबंद का अकीदा सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ऊंचे मकाम पर है, माशाअल्लाह। अगरचे कोई शख्स अगरचे मदीनतुल मुनव्वरा में खड़ा होकर इतना कह दे कि यार इस मदीने की मिट्टी बहुत पीली है या बहुत लाल है या बहुत सख्त है, हमारा उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि वो बंदा इस्लाम से खारिज हो गया। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। ये हमारे उलमाए देवबंद का अकीदा है। यानी अगर वहाँ की मिट्टी की भी अगर इस तरह से तो अशरफ अली थानवी ने बेहस्ती जेवर में ये लफ्ज लिखा है कि अगरचे कोई मुसलमान मदीने के कोई सामान को चखे और चख कर कहे कि यार ये सामान बहुत कड़वा है, बहुत फीका है, तीखा है, तो हजरत हकीमुल उम्मत ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल से ये बात को नकल करके लिखे हैं कि वो बंदा भी इस्लाम से खारिज हो जाता है जब वो उस वक्त तक इस्लाम में दाखिल नहीं होगा जब तक वो कलमा दोबारा ना पढ़ ले और तौबा ना कर ले। अल्लाहु अकबर। अब इसके आगे आप बताइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई हजरत। अगर कोई इसके बरअक्स करे, भाई, मैंने आपको बता दिया ना। जी चलिए, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी बता रहा था कि अगर कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह पुकारे तो ये बेअदबी है और गुस्ताखी है, मगर इस गुस्ताखी से, इस बेअदबी से काफिर नहीं होगा। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में अगर राय के दाने बराबर, जर्रा बराबर भी तौहीन की तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। बेशक, इसको आपने कबूल कर लिया ना हजरत? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके सामने इस दलाइल पर एक हदीस भी सुना देता हूँ जो बुखारी की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मैं तुम में से तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अकारीब, तुम्हारे पड़ोसी, हर एक से ज्यादा, मैं तुम में से हर एक से ज्यादा महबूब हूँ। अगर तुमने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं की है तो तुम मुकम्मल ईमान वाले शुमार नहीं होगे। मैं सादे लफ्ज़ों में समझाया आपको। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल सच बोला। मैं यही बताने वाला था आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो ये है, एक तरफ तो माँ बाप के लिए फरमाया कि अपने माँ बाप को उफ न कहो, कहीं जन्नत तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। दूसरी तरफ ये भी फरमाया कि उस वक्त तक के कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, हत्ता के दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा, उसके लिए मैं अजीज ना हो जाऊं, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना हो, वो कामिल मोमिन नहीं। बेशक, वन नासी अजमाइन। हाँ, तो हजरत
आप थानवी जी से मोहब्बत करते हैं तो आप उनकी तारीफ ही करेंगे, ना कि तौहीन करेंगे, है ना? सुनिए, मैं थानवी जी से मोहब्बत नहीं करता। नहीं, मैं अशरफ अली थानवी से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि अशरफ अली थानवी अहले सुन्नत हैं और अशरफ अली थानवी के दिल में अल्लाह के रसूल और अल्लाह की मोहब्बत है, इसलिए मैं थानवी जी से मोहब्बत करता हूँ। चलिए इंशाल्लाह थानवी जी का टॉपिक बाद में बताएंगे, अभी तकबीयतुल ईमान की बात चल रही है इंशाल्लाह, तो तकबीयतुल ईमान के ताल्लुक से बात करते हैं अभी। जी जी जी, करना ही। अगर कोई शख्स रशीद अहमद गंगोही साहब की तारीफ करने की आड़ में नहीं, सुनिए, थानवी जी की तौहीन करे, कैसा है? आप मुझे मिसाल मत दीजिए, मिसालें तो अब मैं बड़ाई नहीं करता, आपसे हजारों गुना ज्यादा मुझे मिसालें मालूम है। आप मुझे एक टॉपिक लाइए, एक ये टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक में उठाइए और उस टॉपिक में गुफ्तगू कीजिए। जी जी जी, वही टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये बताएं हजरत। छोड़ दीजिए जी चलिए, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए। आप गुस्ताखी का कौन सा लफ्ज है किताबों में, उसे उठाकर लाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। ये बताएं हजरत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बयान करने की आड़ में अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक को घटाने की कोशिश करे तो वो इंसान मुसलमान ही रहेगा या दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा? आप बोलते जाइए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा नहीं होता, आप बोलते जाइए, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। मतलब इतना ही मेरा सवाल है, आपसे पूछ रहा हूँ कि अल्लाह पाक की शान बयान करने की आड़ में अगर कोई अंबिया इकराम की तौहीन करे या औलिया इकराम की तौहीन करे, औलिया इकराम की शान में तौहीन करने वाला इंसान गुमराहगर है, गुमराह है, और अंबिया इकराम की शान में बता रहे हैं या फिर आप नबी की शान बता रहे हैं? मैं अंबिया की बात कर रहा हूँ। अंबिया जो हैं वो नबी हैं, ठीक है? अंबिया इकराम औलिया इकराम की शान में समझ लीजिए, सुनिए हजरत, पहले ये समझ लीजिए रसूल और नबी में बहुत फर्क है। जी हाँ हाँ, रसूल अलग है और नबी अलग है। मगर रसूल और नबी दोनों की शान में अगर तौहीन की तो इंसान मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? जाहिर सी बात है, रसूल और अंबिया की अगर शान में कोई बंदा गुस्ताखी करता है तो जाहिर सी बात है उसका ईमान सल्फ हो जाता है। बेशक बेशक कर ले तो फिर अल्लाह उसे माफ कर दे, और बात है। अच्छा, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ने झूठ बांधा वो इंसान मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, किसी ने अगर मेरा नाम लेकर हदीस को बयान किया और वो हदीस नहीं है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कल क़यामत के दिन वो बंदा, उसके पेशानियों पे लिखा हुआ होगा कि वो यहूदी होगा या ईसाई होकर मरेगा। क़यामत के दिन यहूदी और ईसाइयों की फहरिस्त में खड़ा होगा। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही हजरत। तो तकवीयतुल ईमान में एक दो गुस्ताखियां नहीं है, बहुत सी गुस्ताखियां हैं और बहुत सी गुस्ताखियां मेरे जहन में आ रही हैं। वही मैं आपको सवाल करना चाह रहा हूँ, कौन सी गुस्ताखी है उसे जाहिर कीजिए। जी जी जी, अब मैं सोच ये रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत करूँ। साबित नहीं हो जाएगी। जी, मैं सोच ये रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूँ। चलिए नहीं, शुरुआत कीजिए, कोई एक गुस्ताखी शुरू कीजिए। ठीक है, आपने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर किसी ने झूठ बांधा तो वो इंसान कयामत के दिन काफिरों के साथ होगा। नहीं 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 नहीं, मैं काफिर नहीं बोला। अरे तो ये यहूद और नसारा मुसलमान हैं या काफिर हैं हजरत? नहीं, सुनिए, मैं काफिरों से बढ़कर बोला, मैं काफिरों से बढ़कर ये बोला कि वो बंदा यहूदी और ईसाई होकर मरेगा। ये बात आप जहन में बिठा लें कि काफिर अगर मौत से पहले पहले इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसकी माफी है। यहूदी व नसारा ऐसे शख्स हैं कि अगर कि वो यहूद इस्लाम कबूल कर लेने के बाद भी निफाक दिल में रखते हैं, जैसा कि अब्दुल्ला इब्न उबई है, समझ रहे हैं जी। तो इसमें बहुत लंबा बहस है, वो एक अलग टॉपिक है वो, इसलिए काफिर से बढ़कर यहूद और नसारा बोला मैं। चलिए, तो आप तो हजरत मुफ्ती साहब हैं, तो एक किताब का हवाला मैं आपको दिए देता हूँ जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक झूठ बांधा है। नहीं, मैं वही पूछना चाहता हूँ, किताब का हवाला जी बता रहा हूँ, सफा नंबर भी बता रहा हूँ। गुस्ताखी है वो बताइए पहले। जी, गुस्ताखी बता रहा हूँ, पुरानी किताब का एडिशन दे रहा हूँ, सफा नंबर 50 है।
ठीक है हजरत। और अब ये इबारत नई किताबों में, जी किताब का नाम तक़वियतुल ईमान, तक़वियतुल ईमान की बात चल रही है ना हजरत? जी 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 हाँ, तक़वियतुल ईमान ही की बात चल रही है, इसीलिए मैं दूसरी तरफ नहीं जी गया, जी क्योंकि बात एक ही टॉपिक हाँ, पर रहे तो बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतर है। जी जी जी। तो सफा इस नंबर बताइए अगर। हाँ, सफ़ा नंबर 50 पुराना एडिशन है। अच्छा 50, अच्छी जी, बात है। बाब नंबर, बाब कौन सी बाब है? इसमें बाब नहीं दिया है। जी ठीक है, बिल्कुल, तक़वियतुल ईमान की पुराना हो या नया हो, सब में बाब है, इसमें नहीं है ना हर हजरत, एक में बाब है। इसमें नहीं है, मगर मैं आपको वो हदीस पढ़ के अच्छा बताऊंगा, ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगा इसमें बाब नहीं है। मेरे हाँ पास ठीक है ना ठीक किताब। जी हाँ ठीक है, पढ़िए। हाँ, ये बहुत पुरानी किताब है। अब आप हदीस पढ़िए, इबारत हाँ, पढ़िए, और या इस फिर और उर्दू पढ़िए, जो भी आपके जहन में हाँ, पढ़िए। और इस इबारत को, इस बात को अब नई किताबों में, नई एडिशनों में बदल दिया गया है, तहरीफ कर दिया गया है। उनको भी मालूम है, उनको भी पता है कि ये चीज तौहीन है। खैर सुने आप। नहीं, एक काम कीजिए, आप पहले उसे पढ़िए, मैं हाँ उसको हाँ, सुनो पहले, सुन रहा, आप बता रहा पहले हूँ, पढ़िए उसको। मैं इसका अगर उर्दू पढ़ के इबारत बता को रहा हूँ अगर आपको, अरबी ठीक है? में, तो जाहिर सी बात है होगा अरबी में, हाँ, और रावी का नाम भी अरबी में लिखा हुआ होगा, वो भी पढ़ लीजिए। खैर इसका तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं, वो रावी का नाम भी देखिए उसमें लिखा हुआ होगा, वो रावी का नाम भी पढ़िए। हाँ हाँ ठीक है हजरत, मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, राबी तो किधर है? राबी का नाम देखने में अभी इधर जो है टाइम लग जाएगा। नहीं, अब रावी, एक एक मिनट, रावी का नाम तो देख रहा हूँ, बताइए, 2-3 रावी देख का रहा नाम हूँ। लिखा रहता उनकी ताजीम करनी चाहिए, अच्छा ये ऊपर आ जाएगा, किधर है? इंसान ही और बंदे हैं, अच्छा ताजीम करे तो, है। आप पूरा अरे ऊपर हीरा शहर चलिए का ना, जहाँ वाकया से था। टॉपिक शुरू हुआ एक वहाँ मिनट, चलिए। तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा हजरत, वो बहुत ज्यादा लंबा हो चलिए, जाएगा आप फिर। सिर्फ रावी का नाम बताकर फिर वहाँ से पढ़िए जहाँ से आप चाहते हैं, सिर्फ हाँ रावी हाँ का नाम ठीक है, बताइए। रुक जाइए। इमाम अहमद ने जिक्र किया कि बीबी आयशा, ठीक है, ये भी नहीं है। पढ़िए पढ़िए, एक मिनट, एक जोर से मिनट, पढ़िए। इमाम, वो अलग है, वो अलग है, मैं देख रहा हूँ। पीरो शहीद यानी जितने, एक मिनट और पीछे से चला जाता हूँ। हीरा शहर का वाकया है ये, हीरा शहर जो सहाबा गए थे, ठीक है? जी हाँ, उनका वाकया है, उनका नाम इधर दिख नहीं रहा है, लंबा जिक्र है, मगर जिस चीज पर हमारा एतराज है वो हम क्या है, यानी आप के लोग कुफर की हालत में बुतों की कसम खाते थे। खैर गुफ्तगू लंबी हो जाएगी और लोगों को जो है मतलब सुनने में दुश्वारी होती है, सोचते हैं यार पता नहीं क्या करने लगे, है ना, ये होता है। नहीं नहीं रोशन भाई, एक देखो हम मिनट, एक लोग कोई मिनट, तो हुज्जत तो नहीं हाँ कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, कोई एक तो बात नहीं। दिल के शक को दूर कर रहे जी हैं जी, हम, कोई बिल्कुल हुज्जत बिल्कुल। करके हमको मिलेगा भी क्या। एक आपका भी दिल क्लियर हो जाए और मेरा भी दिल क्लियर हो जाए, बस बात खत्म। बीच में सुनने वाले उनका भी दिल साफ हो जाए, क्योंकि कोई बात अगर दलाइल के अच्छा साथ अच्छा, होती है तो कैस बिन बातों साद में हैं। मजबूती आती है। हेलो हजरत, जी कैस जी, बिन साद हैं। हजरत कैस बिन साद, उसके हाँ, बाद इसी में उसके था बाद क्या ये, लिखा है? इसी में था, मैं समझ रहा था कि शायद ऊपर से उनका नाम आया होगा, मगर वो इसी में ही है, हम्म। ठीक है? इसका जरा वो अरबी के पढ़िए, बाद हाँ इसी में पढ़िए ही है। जो आप पढ़ना देखिए अब मैं चाहते हैं, सुनाता हूँ आपको, ये मिशकात शरीफ का हवाला है, ठीक है जी। हजरत? उस मिशकात मिशकात शरीफ का अगरचे हवाला है तो मिशकात शरीफ का जल्द का नाम लिखा हुआ होगा, ना, तो सारे इसमें, हवाले लिखे होंगे, इसमें जरा वो नहीं भी है, बोल इसमें नहीं दीजिए। लिखा है, ठीक है हजरत? तक़वियतुल ईमान में हजरत हर चीज लिखा हुआ नहीं रहता है। अब वाली जो आ रही हैं, अब वाली जो आ रही हैं उसमें होगा, मगर ये बहुत पुरानी किताब है। अल्लाह। हाँ अच्छा हजरत, बहुत। आपका व्हाट्सएप तो होगा? जी मेरा व्हाट्सएप है, कहेंगे तो आप मैं भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, जरा मुझे स्क्रीन शॉट उठाकर मुझे आप अपने व्हाट्सएप में भेजिए वो। लीजिए मैं भेजे देता हूँ, ठीक है? हाँ आप पढ़ भी लीजिए इसको, और जी। मैं पूरे ही पेज का हवाला भेज, अरे यार बड़ा अंधेरा सा हो रहा है। कौन है डॉक्टर माफी? लीजिए भाईजान, आप इनके पास हवाला भेज दीजिए।
جی تو اب میں اس کو پڑھ کے سناؤں. اب آپ کے پاس حوالہ آ رہا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اچھا، آپ ادھر ذرا آپ ادھر سنیے گا راجو کے اور میں موبائل ادھر. ذرا حوالہ بھیجیے. جی جی آپ ادھر سنیے گا، میں ادھر بتاؤں گا. ٹھیک ہے میرے پاس بھیج دیے، میں بھیج دوں گا. ٹھیک جی ہے، بھیج دیا میں نے آپ کے پاس. ذرا ابھی راجو کے پاس بھیج دیں گے نا. نہیں نہیں وہ راجو بھی آ گئے، ابھی میں جا کے ذرا اس کے پاس حوالہ دیکھ لوں گا. نہیں میں بھیج جائیے دوں گا، مت، ابھی لائن پہ ہی رہیے حضرت. ہاں نہیں میں لائن میں ہی ہوں حضرت، ان کا گھر میرا گھر بالکل قریب ہے. جی جی کوئی بات میں نہیں. بیٹھا ہوا گزرے تو میں ان کے موبائل میں ابھی حوالہ دیکھ کر ہی آپ سے گفتگو کر لوں گا نا. جی 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 تو اب میں آپ کو بتاؤں حوالہ. جی جی بالکل بالکل. جی تو اب میں یہ ترجمہ بتا دیتا ہوں. جی مشکات شریف کا اس میں حوالہ دیا ہے، اور جی باب جو عشرت ناس ہے، لکھا ہے کہ ابو داود نے ذکر کیا، قیس بن سعد نے نقل کیا. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی ابو داود. جی جی آپ پڑھتے جائیے. ہاں. جی ابو داود نے ذکر کیا ہے اور قیس بن سعد نے نقل کیا ہے. سمجھ رہے کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام ہیرا ہے، سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو کہ سجدہ کرتے تھے اپنے راجا کو. سمجھے حضرت؟ جی جی ہاں بولتے جائیے. سو کہا میں نے البتہ پیغمبر خدا زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ کیجئے ان کو. پھر آیا میں پیغمبر خدا کے پاس، پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں ہیرا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ حضور کو پھر بتا رہے ہیں گیا میں ہیرا میں، سو دیکھا میں نے ان کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں اپنے راجا کو، سو تم بہت لائق ہو، یعنی حضور کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے حضرت؟ موبائل میں تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو. ایک منٹ نورحسن بھائی، ایک منٹ. تیرے موبائل میں بھائی جان اسکرین شاٹ اٹھا کے بھیجا ہوں، جلدی مجھے دکھا. واٹس ایپ میں کچھ بھیجے، جلدی دکھا مجھے. ہاں آپ نے بھیج دیا؟ نہیں بھیجا ہے، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے. شوکت بھائی، نہیں میں بھی. شوکت بھائی، شوکت بھائی ہاں بولیے. بات کچرے میں پڑ گئی یار. بول رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا. ہاں بھیج دیجئے ادھر ان کے پاس. ہاں میرے پاس نیٹ کھولا ہے، آیا نہیں. اچھا اچھا ہاں آ گیا ہوگا. دیکھو مجھے دکھ گیا کہ آپ نے نیٹ آن کیا ہے. جی حضرت تو میں بتاؤں آپ کو. ہاں جی 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 ہاں جی جی فرمائیے. ادھر ہلو. جی ہاں ہاں آپ بھیج دیجیے. راجو میرے قریب میں ہے اور مجھے ابھی فوراً دکھا دے گا. ہاں راجو کو تو میں بہت سارا بھیجا ہوں. تقلید ایمان تو اس کے پاس ہے. ہلو جی جی تقلید ایمان بھی تو اس کے پاس میں بھیجا ہوں. 16 پیج کا کتاب میں بھیجا ہوں اس کے پاس. ٹھیک ہے. نہیں اچھا اچھا نہیں میں نے بھیج دیا ہے جس کتاب سے میں بتا رہا ہوں ان کو. ہے نا اسی کو بھیجتا ہوں. ابھی بھیج دیا. جی جی بھیج دیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. منہ دھو کے جلدی جی. تو کہتے ہیں کہ اپنے راجا کو سو بہت لائق ہو، یعنی حضور کو کہہ رہے ہیں سو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو. تو فرمایا مجھ کو بھلا خیال تو کریں. خیال تو کر ہے نا، حضور کہہ رہے ہیں خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے. جو تو ایک منٹ خیال تو کر جو تو گزرے. ہاں میری ہاں بولیے اس کے بعد. قبر پر ہاں کیا سجدہ کرے. ٹھیک ہے یہی الفاظ ہیں جو اس میں الفاظ ہیں، میں وہی پڑھ رہا ہوں. اچھا ہاں آپ دیکھ لیجئے، وال پیپر دیکھ لیجئے. تو سر میں وہ دیکھ لوں گا. ہاں آ رہا ہے بچہ جی. آگے کی بات بتاؤں. جی آگے بولوں. ہاں جی جی فرمائیے. اچھا اچھا بولیے. ہاں سجدہ کرے تو اس کو کہا میں نے نہیں. سمجھے؟ یعنی صحابہ نے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ نہیں، قبر سے گزروں گا تو سجدہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. ہاں آگے سنیں. فرمایا تو مت کر. سمجھے؟ یعنی حضور فرما رہے ہیں پھر سجدہ مت کرو، یعنی حضور نے فرمایا سجدہ مت کرو.
اب انہوں نے اپنی طرف سے بات کو موڑا ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے لائق ہوں، یہ میرا اعتراض ہے۔ یہ بات دیکھیے ایک منٹ، جب تک یہ بات میرے نظروں کے اوپر رکیے، ابھی وہ میرا بھائی بھی آ گیا، ابھی آپ ایک ذرا لائن میں رکیے، میں جب تک نہیں دیکھوں گا تب تک میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ جی جی دیکھ لیجئے آپ۔ ہاں آپ لائن میں رکیے، بس آ گیا ابھی میرے پاس، جلدی دکھا جو ابھی فوراً بھیجا اس کو دکھانا مجھے، دشمنی چھوڑ کے چلا نہیں بات ترجمہ مشکات کی بات بی بی عائشہ نے نقل کیا ہے، پیغمبر خدا مہاجرین انصار بیٹھے تھے۔ زور زور سے پڑھنے حضرت، جو ہم دوبارہ سے سن لیں۔ ہاں جی آپ جو بول رہے تھے وہ تو نہیں ہے، اس میں دوسرا لکھا ہوا ہے۔ اس میں کیا دوسرا لکھا ہوا ہے؟ کے بعد حضرت الناس میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا بولے حضرت؟ کیا بولے آپ؟ کیا بولے؟ بی بی عائشہ، امام احمد نے ذکر کیا ہے کہ بی بی عائشہ نے کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ صفحے کے شروع سے اچھا پڑھا جا رہا ہوں۔ اچھا تو نہیں، نیچے آئیے، یہ جو نیچے والی عربی عبارت ہے نا، جی ہاں تو یہاں سے آئیے، مین ٹاپک پہ آئیے۔ کہاں پہ جاؤں میں؟ یہ جو نیچے والی جو عبارت لکھی ہوئی ہے نا، اچھا پینسل کے قلم کے نشان لگے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں ہاں ان قلم، ہاں اس کے اوپر جو اردو ترجمہ شروع ہے یہ حدیث کے بعد میں۔ ایک منٹ خاموش رکیے ذرا۔ ابو داؤد نے ذکر کیا کہ قیس بن سعد نے نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک شہر میں جس کا نام ہیرا ہے، سو دیکھا کہ میں نے وہاں کے لوگوں کو سجدہ کرتے تھے اپنے راجا کو، یہاں کہ میں نے البتہ پیغمبر خدا زیادہ لائق ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قیس، حضرت قیس کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ البتہ پیغمبر خدا زیادہ لائق ہیں سجدے کے۔ قیس نہیں کہہ رہے ہیں، ابو داؤد فرما رہے ہیں، ذکر ابو داؤد نے فرمایا ہے، لکھا ہے حضرت قیس بن سعد نے۔ ارے میرے بھائی آپ پوری حدیث کو پورا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ اچھا دوبارہ ٹھیک، سنیے۔ جی ٹھیک، عشرۃ الناس میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نے ذکر کیا، جی یعنی ابو داؤد نے حدیث کو نقل کیا، ذکر کا مطلب حدیث کو نقل کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب قیس بن سعد نے نقل کیا ہے، بات آپ سمجھے آپ؟ چلیے آپ سمجھاتے رہیے، یہاں پھر اگر اس پہ بحث کریں گے تو پھر ٹائم برباد ہوگا۔ میں ایک شہر کون بول رہے ہیں؟ قیس کہہ رہے ہیں کہ میں ایک شہر میں جس کا نام ہیرا ہے، سو دیکھا کہ میں نے وہاں کے لوگوں کو سجدہ کرتے تھے اپنے راجا کو۔ بات آپ سمجھ میں؟ میں نے البتہ پیغمبر خدا زیادہ لائق ہیں سجدے کی، سجدہ کیجئے ان کو۔ پھر آیا میں، یہاں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ابو داؤد ذکر کرتے تو یہاں پہ یہ، چلیے نہیں، اس پر بحث نہیں ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے، بحث ہماری اس پر ہے ہی نہیں، آگے چلیں۔ ہاں پھر آیا میں پیغمبر، نہیں اس پر ہی اصل بحث ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ابو داؤد، اور میرا کہنے کا ارے یار جو میرا اعتراض ہے اس پہ بحث کرو گے یا اس پہ بحث کرو گے؟ بھائی آپ کے اعتراض پہ بھی بحث کر رہا ہوں۔ جی آگے چلیں، آگے چلیں۔ آیا میں پیغمبر خدا کے پاس، پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں ہیرا میں، سو دیکھا میں نے ان لوگوں کو کہ سجدہ کرتے ہیں اپنے راجا کو، سو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں تم کو۔ تو فرمایا کہ مجھ کو بھلا کیا خیال تو کر جو تو گزرے۔ اس کے بعد میں ہے میری قبر پر گیا سجدہ، میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو، اس کو کہا میں نے نہیں۔ ہاں اب دیکھو یہاں آپ کو بھی بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت قیس سے کہا کہ میری قبر پہ کیا تو سجدہ کرے، اس کو کہا میں نے۔ حضرت قیس نے کہا نہیں، فرمایا تو مت کر۔
बात आप समझे। हाँ हाँ पहले आप हदीस समझिए नूर हसन भाई, फिर उसके बाद उस पर अच्छी तरह से एतराज कीजिए। आगे बढ़े। अब फायदा सुनिए, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो कब सजदे के लायक हूँ। सजदा तो इस पाक जात को है, ना मेरे कभी हदीस से मालूम हुआ कि सजदा ना किसी जिंदे को किया जाए, ना किसी मुर्दे को, ना किसी कब्र को की जाए, किसी थान को, क्योंकि जो जिंदा है, खैर उसके अलावा दूसरा सफा है जी, वो दूसरा है। आप जुमला कहता हूँ हसन भाई, सुनिए, मैंने जो हदीस समझा है उसको पहले मैं आपको समझाता हूँ। हेलो, आपने जो हदीस समझी है, हाँ चलिए समझाइए। जी, मैं आपको ये समझाता हूँ। अब वहाँ पर फायदा लिखा गया, इधर, अब वहाँ पे फायदा लिखा हुआ है, किसने लिखा है, लिखने वाले कौन है बताइए? इस्माइल दहलवी। नहीं, यहाँ अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फायदा भी अबू दाऊद शरीफ की ही है, तो आप उंगली उठाएंगे अबू दाऊद। एक मिनट, आप अबू दाऊद शरीफ की हदीस से ये हवाला मुझे दिखा दीजिए, किसी देवबंदी प्रेस की किताब नहीं होना चाहिए। लाइए अबू दाऊद शरीफ में ये हवाला दिखला दीजिए कि हुजूर ने गोया ऐसा फरमाया हो कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। ये किसी भी हदीस से आप दिखा दीजिए, ठीक है, मगर किसी देवबंदी प्रेस की छपी हुई ना हो, वहाबी प्रेस की छपी हुई ना हो। मैंने आपसे क्या कहा, कल शायद हमारे भाई भी लाइन में थे और हमारा ये जो राजू है ये भी लाइन में था। मेरा अकीदा में कल जो बयान किया था, आज भी मैं उलमाए देवबंद और उलमाए अहले सुन्नत उलमाए देवबंद का अकीदा आज भी आपके सामने रखता हूँ कि कुरान की एक आयत है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि अल्लाह के रसूल नूर भी हैं, हमने एक नूर और किताब हमने मुबीन यानी इंसान की तरफ भेजा। अल्लाह के रसूल नूर भी हैं और फिर एक किताब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। एक जुमला यहाँ पर। फिर दूसरा जुमला ये है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, ये अना बशर का जो लफ्ज आया ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल नूरानी बशर हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, ठीक है, हमारा अकीदा ये है। मगर मेरा आपने एक मिनट अशरफ भाई, एक मिनट, नूरानी बसर है, कल तो तुम नूरानी बसर नहीं मान रहे। खैर चलो छोड़ो, उस बात को छोड़ो, बात लंबी हो जाएगी, बात हट जाएगी, छोड़िए इस बात को, छोड़िए। अभी अशरफ भाई, मुफ्ती साहब, बसेरी लोग मान रहे हैं आप, बसेरी लोग। चुपिए तो चुपिए, चुप जाइए हजरत, इस बात को यहाँ खत्म कर दीजिए। अभी इंशाल्लाह जब बात वो वाली होगी तो इंशाल्लाह करेंगे। हजरत यहाँ पे खामोश हो जाइए, आप भी सुनिए। नहीं, अब यहाँ खामोश हो जाइए। देखिए, मुझे जो क्लियर कराना है दोनों यही खत्म करिए, मैं नहीं चाहता कि बात आगे बढ़े। एक मिनट, हमारी मस्जिद में अजान हो रही है, लाइन में रुकिए, अजान के बाद गुफ्तगू करता हूं, लाइन में रुकिए। अच्छा, ये अशरफ भाई का है? एक मिनट, अजान हो रही है, अजान के बाद अजान हो रही है। अच्छा, राजू है वहाँ पर? फिर हो जाएगा। जी फरमाएं अशरफ भाई, मुफ्ती साहब। हेलो जी मुफ्ती साहब, जी फरमाएं। मेरा एतराज नहीं समझा आपने?
جی میرا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، دیکھیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ جب ہے میرا ایک منٹ اللہ کے رسول جب نورانی بشر، جب ہم اہل دیوبند مانتے ہیں تو پھر اہل دیوبند اس بات کو کیا اقرار کر سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول آج کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں، جب تک اللہ کی حکم نہ ہو جائے۔ بھائی بات میری سمجھے آپ؟ انبیاء تو انبیاء ہیں، جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں ان کے جسم کو بھی مٹی نہیں چھوتی، بالکل بالکل، ہے نا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق۔ ہمارا عقیدہ میرے بھائی، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر کی مٹی میں نہیں ملے، نعوذ باللہ، تو ہم اس بات کو کیا مانیں گے کہ اب ہمارے علماء دیوبند نے اس بات کو کہا ہے؟ نہیں تو یہ کتاب تو آپ کی ہے، میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیج دیا ہے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میرے نکلنے کی وجہ بہت ہیں، میں نے ابھی یہ صرف ایک پوائنٹ دکھایا ہے، ایک پوائنٹ میں یہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ایک ٹائم 40 منٹ ہو گئے ہیں صرف۔ دکھائے ہیں نا، سنیے میرے بھائی، آپ جس پوائنٹ کو دکھائے ہیں اس پوائنٹ کو سب سے پہلی بات تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم علماء دیوبند تو اس پوائنٹ کو پہلی بات مانتے ہی نہیں۔ اچھا تو یہ بتائیے حضرت، جی جی، ہمارا یقین ہی تو نہیں ہے اس پر۔ اچھا چلیے، آپ کا یقین نہیں ہے، جی جی حضرت ماشاء اللہ، چلیے، بلکہ علماء دیوبند کا ہی یقین نہیں ہے اس پر۔ اچھا تو علماء دیوبند کا اگر یقین نہیں ہے تو پھر یہ اس کتاب میں لکھا کیوں گیا حضرت؟ میرے پیارے بھائی، جو تقویۃ الایمان کے مصنف ہیں، کیا وہ آج زندہ ہیں؟ چلیے وہ آج زندہ ہوں یا نہ ہوں، مگر یہ کتاب ان کی اپنی اوریجنل لکھی ہوئی ہے۔ حضرت میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سنیے تو، کیا وہ آج زندہ ہے؟ تو یہ کتاب دیکھیے، اشرف تھانوی صاحب نے کتابیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تقویۃ الایمان کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھا۔ دیکھیے حضرت بس اتنا بتائیے کہ یہ بات کفر ہے یا؟ پڑھ کر میں کئی مرتبہ بیان بھی کیا ہوں، مفتی لیکن صاحب آج تک میں نے یہ بات کی تقویۃ الایمان میں لیا نہیں، کبھی میرے نظروں میں گزرا ہی نہیں یہ بات۔ مفتی صاحب، جی او مفتی صاحب، آپ بس یہ بتائیے یہ بات کفر ہے یا نہیں ہے، بس اتنا بتائیے۔ کس میں؟ یہ بات جو لکھی ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات جو یہ من گھڑت لکھی گئی ہے، یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سنیے، آپ جس کتاب کو بتا رہے ہیں میرے پاس بھی تو میرے بھائی وہی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے نا۔ میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو نئے ایڈیشن آ رہے ہیں ان نئے ایڈیشنوں میں یہ عبارت بدل دی گئی ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ عبارت جو ہے بہت صریح توہین ہے، گستاخی ہے۔ سنیے، میری پیدائش کو 25 سال ہوا یا 30 سال ہوا ہے، جو مولوی شہید جو تقویۃ الایمان کے جو مصنف ہیں، تو یہ تو ان کے مرنے کو کئی سال ہو چکے ہیں، تو میں جو کتاب کو پڑھا ہوں تقویۃ الایمان میں جس بات کو، یہ بات تو نہیں آئی ہے، تو جب یہ بات جب میرے نظروں سے جب نہیں گزری ہے تو میرے بھائی میں اس بات کو کیسا یقین کر لوں؟ اب مجھے اس کا جواب دیجیے۔ تو اوپر کا بھی اسکرین شاٹ کھینچ کے بھیجوں کیا؟ ارے میرے ٹائٹل پیج بھیجوں؟ پر مجھے یقین نہیں ہے، پرانی کتابوں پر مجھے ایمان نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے، میں صاف لفظوں پہ کہہ رہا ہوں۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر علماء اسلام کے ہر ایک عالم کو میں مانتا ہوں، چاہے وہ علماء بریلی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علماء دیوبند۔ ہاں، جو علماء جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، میں ان کے عالموں کو نہیں مانتا، جو شیعہ عالم ہیں میں ان کو نہیں مانتا، جو قادیانی عالم ہیں میں ان کو نہیں مانتا، بس علماء بریلی کو مانتا ہوں اور علماء دیوبند کو مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا عقیدہ آپ میرے پاس سن لیجیے، اور اگر آپ کو اتنا یقین نہ ہو تو نور حسن بھائی اتنا آپ سن لیجیے، ابھی راجو میرے قریب میں ہے، میرے گھروں میں کئی کتابیں ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے اور علامہ ارشد القادری کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے آگے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو شاید یقین نہ ہو کہ علامہ ارشد القادری کی جو زیر و زبر کتاب ہے نا، کبھی پڑھیں آپ اس کو؟ جی ہاں۔ تو زیر و زبر کتاب الحمدللہ
ये नाचीज 20 से ज्यादा मर्तबा मुताला कर चुका हूँ। एक बार भी उसके समझ में अंदर आई? से जो मुझे निकातें मिलती है ना, तो किसी किताबों में निकातें नहीं मिलती। तो मेरा अकीदा ये है कि मैं उलमाए बरेली को भी मानता हूँ और उलमाए देवबंद को भी मानता हूँ। हाँ, उलमाए बरेली के अंदर और उलमाए देवबंद के अंदर बहुत सारे टट्टू उलमा भी हैं, जैसा कि हमारे उलमा के अंदर मौलवी साहब है, इसको तो सबसे पहली बात मैं नहीं मानता, एक बात। इसी तरह उलमाए बरेली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो मज़ारों में औरतों को जाना जायज करार देते हैं। तो मौलाना साद का जो आपने नाम लिया है हजरत, जी, तो ये मौलाना भी कहाँ है? आप इसको मौलाना बता रही हैं, तो जमातों में जा के दाढ़ी रख के मौलाना हो गया है। नहीं खैर वो बात की किस्सा है, लेकिन मौलाना के नाम नहीं, से मशहूर मैं है तो वो। रग रग से वाकिफ हूँ ना इन लोगों की। हाँ खैर, तो मैं इसको भी नहीं मानता। इसी तरह उलमाए बरेली के अंदर भी बहुत सारे हैं ऐसे उलमा जो सिर्फ अपने पेट खैर, के आप खातिर मौलाना लोगों इस्माइल के अंदर देहलवी को मानते हैं या नहीं मानते, बस इतना बताएं हजरत। जी जी जी, मौलाना इस्माइल देहलवी को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं क्या आपको बताया, कोई अगर उलमा गुस्ताखी करता है किसी किताब के अंदर या अपने लफ्जों पे, तो उस आलिम को मैं नहीं मानता, बात खत्म। तो यहाँ फिर पे लफ्ज आप ही खत्म हो जाता तो फिर आप मुझे दोबारा क्या कह रहे हैं? तो फिर लगाइए आप फतवा, क्योंकि आप तो मुफ्ती साहब हैं। ये इबारत कुफरिया है या नहीं है, बस इतना बताइए हजरत। जब ये इबारत मैं जिस जो किताब मेरे नजरों में है मेरे भाई, उस किताब से अगर से नहीं गुजरा है तो मैं कैसा उस पर फतवा लगा लूं? मेरी हैसियत क्या है, आप बताइए जरा। हजरत, आप मुफ्ती साहब हैं, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। एक मिनट नूर हसन भाई, जैसा कि आपने मुझसे कहा ना, मैं अभी एक बात आपसे कहता हूँ। अल्लामा आला हजरत जिसको आप मानते हैं, इमाम अहमद रजा, ये वाकईतन एक अच्छे आलिम हैं, नेक आलिम हैं। मैं इनके ताल्लुक से एक बात कहता हूँ, इन्होंने लिखा है कि मज़ारों में, मेरे पास किताब है, मेरे पास बाज़ाब्ता किताब है, सीरत तय्यबा आला हजरत की लिखी हुई किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मज़ारों में औरतों का जाना हराम है। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी, सुन रहा हूँ। तो फिर आप ही के उलमा इस बात को लिखते हैं कि मज़ारों में औरतें जा सकती हैं, तो इसका मतलब मैं क्या उंगली उठाऊंगा आला हजरत के ऊपर? ये तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने भी कहा है। नहीं, मैं अभी अपने उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ ना आपको। जब आला हजरत ने जब ये जुमला लिख दिया है तो फिर मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? हाँ बिल्कुल मानना चाहिए, मगर औरतों का मज़ार पे जाना, आला हजरत देखिए, यहाँ देखिए हजरत, एक मिनट, पहले मेरी बात को समझिए, गुनाह की माफी है या नहीं? जी, गुनाह की माफी है या नहीं? बिल्कुल माफी है। शिर्क की माफी है? शिर्क की माफी उस वक्त है जब इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले। मतलब कोई बंदा शिर्क और कुफ्र में गिरफ्तार हो गया है और वो उसी में मर गया है, मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, क्या उसकी माफी है? दिल से तौबा कर लिया तो ईमान में आ गया। तौबा की बात ही नहीं कह रहा हूँ, कुफ्र की हालत में मरा तो तौबा की बात ही नहीं हो रही है हजरत। कोई इंसान कुफ्र में मरा, शिर्क में मरा, बिल्कुल शिर्क में नहीं, कुफ्र की हालत में मरा। मैं शिर्क को भी बोल रहा हूँ, शिर्क और कुफ्र में मरा तो क्या उसकी माफी है? जी है? नहीं है माफी, बिल्कुल नहीं है माफी, नहीं है ना। अगर कोई इंसान तो अल्लाह ही इतने, में अगर अल्लाह कर दें तो बात की बात है, लेकिन हमें जो पढ़ाया गया है, हम जितना इल्म रखते हैं उसकी माफी नहीं है। आप कितना इल्म रखते हैं मुफ्ती साहब? आपको यही नहीं पता कि कुरान पाक का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वादा वईद में वादा खिलाफी नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि जुमला कहे हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत के आगोश में अगर के कोई आ गया, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, मैं उसको माफ करता हूँ। वहीं अल्लाह ताला उससे पहले ये भी कहीं, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे अजीम गुनाह में से है। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो हम किस लफ्जों को पकड़ेंगे आप बताइए जरा। एक मिनट हजरत, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जमीन से लेके आसमान तक अगर किसी के गुनाह हो, ठीक है, तो मैं उसको माफ कर सकता हूँ, और चाहे तो बगैर सजा के जन्नत में डाल दे, चाहे तो सजा दे के जन्नत में डाले, मगर उससे कुफ्र और शिर्क ना हो। सुनिए, तफसीर आप हमसे ज्यादा जानते हैं या आपसे ज्यादा, या आप जरा मुझे ये बताइए, जरा मुझे आप पहले आप मेरी बात को सुने, अगर ये बात झूठ लगे तो अभी मुझे बोल दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको समझाना चाह रहा हूँ, तफसीर आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ।
کیونکہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوں، اور جب میں آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے۔ میں نے جب پہلے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کفر اور شرک نہیں بخشا جائے گا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ رب العزت بخشے گا، بڑے بڑے گناہ گاروں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگرچہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، اس کے باوجود بھی اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سنیے، تو کیا شرک کو معاف کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہمارا یقین نہیں ہے شرک کو معاف کرے گا، لیکن ہم کو اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے۔ نہیں، یقین کیوں نہیں ہے پہلے مجھے بتا دیں، ایک منٹ، یقین کیوں نہیں ہے؟ یقین کس بات پہ یقین نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر اور مشرک کو نہیں بخشے گا، بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشے گا، ہمیں میں کیا بول رہا ہوں سنیے، مگر شرک اور کفر کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ میری بات تو سنیے نا میرے بھائی، آپ صرف بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں لیکن میری بات آپ نہیں سن رہے ہیں، ایسے تھوڑی نا بات ہوتی ہے۔ میری بات بھی ذرا آپ سنیے، میں نے کیا جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو اور کفر کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہیلو جی جی، اس کے بعد میں نے قرآن کی آیت یہ پڑھا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اگر اللہ چاہیں تو ہر کسی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ ہمارا یقین تو یہ، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں مر گیا تو وہ بندہ جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہیں تو، بات سمجھ گئے آپ؟ دیکھیے سنیے حضرت،